que c'est inutile, mais n'oubliez pas, si vous pouvez, les téléphones, essayez de les mettre en chaquette. Ceux qui ne peuvent pas les mettre en chaquette, ne les mettez pas en chaquette. Si vous avez des enfants, si vous avez quelqu'un qui doit vous appeler, on est en famille. D'accord? Alors ne mettez pas en chaquette si vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin, mettez-le en chaquette. Et sinon, on comprendra très bien qu'on aura quelques téléphones. Mais l'idée, c'est que ce soir, on passe une soirée ensemble, en famille, et en honneur de Sadia qui a sorti de son livre. Donc, ça se veut bon enfant. D'accord? Alors, quelques mots avant qu'on commence. d'abord, מאוד מאוד מתרגשים. ראיתם את סעדיה, מאוד מתרגשים כי לא חשבנו, אני מדבר בעברית כי יש לנו כמה, לפחות אחד שלא מדבר צרפתי היום, אז אני אדבר בהתחלה בעברית, אחר כך אנחנו נאלצים ללכת על הצרפתי כדי להיות בצרפתי של הספר. אז אנחנו מאוד מאוד מתרגשים בכמה סיבות. אחד, מתרגשים כי זה אירוע שאין כל כך הרבה קודם לו, ברעננה, שרב, גם של הקהילה, רב מוכר, גם רב אהוב, מוציא ספר. אז זה התרגשות הראשונה. התרגשות שנייה, שכולם באים ואמרו, כן, אני רוצה להיות בתוך האירוע הזה ואנחנו רואים אתכם. זה התרגשות שנייה. התרגשות שלישית, שהשבוע עובר על הרב ועל המשפחה הרבה רגשות מעורבים, הרבה רגשות שגם הוא זכה להביא לגבורה את ההורים שלו, לגבורה בארץ, וגם אחר כך כן לארח גם חלק מהמשפחה שבא מצרפת. והיום אנחנו לא סוגרים מעגל, כי אין סגירת מעגל, אנחנו עוברים מאיזושהי מסורת להמשכיות של המסורת עם הספר של סעדיה. אז רק אנחנו, כל החבר'ה שהתחלנו להתאסף סביב רב מורלי, אנחנו רוצים קודם כל להודות למי שלא נוכח היום בגלל שהוא לא ירגיש טוב, אבל הוא עד הרגע האחרון רצה לברך אותנו. זה הרב פרץ, רב העיר, שרצה להגיד כמה הוא מחבב את סעדיה וגם כמה הוא מחבב את הקהילה שלנו, וכאן כמה הוא רצה להגיד את הדברי ברכה. הוא שלח לנו את הברכה ואנחנו מקבלים, ותהיו גם כן מבורכים. גם אנחנו רוצים להודות לעיריית רעננה, ותכף אנחנו כבר נתקדם. עיריית רעננה שגם אמר שמיד אחרי שרצינו להרים את האירוע, הוא כבר אמר, יש אפשרות פה ביד לבנים. כמובן הכרטיסים שילמתם לעיריית רעננה, לא לאיזשהו מין סעדיה, אבל כל התפאורה, בהתחלה נתנו איזשהו עולם קטן יותר, וראו שהרשומים הם עוברים, אז עשו החלפות, עשו הכל, כדי שבאמת לזה, ויש גם נוכחות אנשי העירייה שעוד תכף נראה. גם אני רוצה להודות את האנשים שישאלו את הרב. ראיתם שגם ללי דרה, שהיא גם עיתונאית, אבל גם היא מוכרת כמנהלת, ואנחנו נדבר עוד מעט, וגם שרגא בלום, שמיד סעדיה אמר שהוא יכול, מיד הוא אמר, כן, אני אבוא, אני אוהב את הרב ואני אבוא. מיד, כן, לא שמעתי. לא אמרת את זה, כבר בסדר, אז זה הורגש ככה, אוקיי? ואני רוצה להודות, לא בשמי, אבל בשם כולכם, את מי שטרח, מי שעשה, מי שארגן, חשב, המציא את הערב הזה, שאין בהתקדמותו, ואנחנו מקווה שיהיו עוד כמה כאלה, ותכף אתם תראו מה אנחנו הכנו. אז אני רוצה גם להגיד את מי אני מדבר על פטריק ואיריס לוי, אני מדבר על דניאל ושרלי מחתון,
רישה אשור, מרים, וכמובן את כל האנשים שטרחו כדי להכין את הכיבוד שאכלתם, ואנחנו רוצים גם כמובן להודות לרב ומרק לזמי, וזה כתוב פה, ואני מסמן אחד אחרי השני ואני שכחתי, אז אנחנו באמת רוצים להודות. אני אמרתי שזו התרגשות, כי בהתחלה, מתי שסעדיה, וכמובן, אבל זה לא הפואנטה שזה היה איזשהו צוות שאמר, כן, בואו ננסה ביחד, וננסה להזמין את כולכם, כדי לשתף אתכם שבאמת מהמקום הייתי אומר המאוד ספונטני, מהמקום גם של האחדות, גם מהמקום של האהבה, וגם מהמקום של, הייתי אומר את זה בעברית, בורח לי את השם, זה אנתוזיאזם, איזשהו מין התלהבות, הנה זה מגיע, צריך רק לבקש, מין התלהבות ראשונית. אני יכול להגיד שמתי שסעדיה הוא אמר שהוא כתב את הספר, אמרתי לו, אנחנו נרים ערב, הוא אמר למה? אני אומר כי יש לי חובות, ואני מאוד אוהב לשלם את החובות, ויש לי חובה לאבא של סעדיה, ואיזה חובה? שיום אחד, ואני בטוח שחלק יש לכם גם את זיכרונות כאלה, ויום אחד אחרי בר מצווה הוא היה בין האנשים שחשב שללמד התלמידים בתלמוד תורה זה לא רק בר מצווה, צריך עוד קצת. פעם חשבו שאחרי בר מצווה סיימנו, חוזרים וזה, נתנו איזה שנה אחרי בר מצווה. והשנה הזאת הוא אמר, מי שמסיים שנה עושה איזשהו מין חידון, ומתי שיש חידון יש פרסים. אז חלק, הייתי בין האנשים, וחלק, ושם היה הפרס. ומה היה הפרס? היה ספר. לא היינו פרס של קוקינט, או לא פרס של אופניים או טלוויזיה, או מכשיר טלפון, אלא ספר. איזה ספר? של הסבא, שתכף אנחנו נראה, שכתב. ושם הייתה הדגשה. מאחד מהספרים שמאז, זה 14, אני קצת הזדקנתי, מאז אני חושב שכל המעברים, ועשינו כמה מעברים בחיים, כל המאמרים, זה אחד מהספר שלא עזב אותנו. שזה הספר שאני לא בטוח שקראתי את כל מה שכתוב שם בספר, אבל בגלל שהייתה הדגשה מהרב מורלי, האבא, כמובן, זה הוא נשאר כקרוב לליבי והוא נשאר. ואז מתי שהוא אמרתי, לזה שקיבלתי, הייתי מאוד מאוד, וזה החוב, שאנשים אחרים יקבלו ממך את האפשרות הזאת לקבל ספר שהוא יהיה מודגש. ואז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים לבקש שמטעם העירייה, שניהם אתם צריכים להחליט. אתם צריכים להחליט, יש לי רק מקום אחד והם הגיעו שניים. קודם כל, תציג את עצמך ותציג את אלי גם כן, כי גם כדי לכבד את הרב ואיפה ההכירות, וקצת לברר את הערב. ערב טוב, ברשות הרב מורלי, ברשות הצוות המארגן, ידידי ז'קי, ברשות חבר מועצת העיר, חברי למועצה, עורך דין אלי אלוש, שהוא גם כן יושב בראש ועדת הקליטה והעלייה ברעננה. נכבדים, פן נכבד, החבר'ה ממינהל קהילה שישבו פה בחוץ וספרו כסף, גם להם מגיע, תודה. וכמובן אתם קהילה יקרה, קהל נכבד. אתם יודעים, בהתחלה הזכרת שאתה מדבר בעברית, כי יש פה מישהו שלא יודע צרפתית. ואני רוצה להגיד לכם, לא צריך להבין צרפתית. מי שמדבר מהלב, מהשפה של הלב, ואוהב את הרב מורלי, מבינים אותו בכל שפה. כך שאנחנו
ואני זוכר, אמרו לי, כשנכנסתי לתפקידי כסגן ראש העיר, התחלתי להיפגש עם ראשי קהילות ורבנים, ופגשתי אותך, וההתרשמות והכימיה הייתה, אני מקווה שההדדית, הייתה מדהימה. הרב מורלי, איש מקסים, איש של אמונה, איש של אידיאולוגיה, איש של נתינה לציבור מעצמו, לא חוסך כלום, איש של ארץ ישראל, והוא פשוט, הרב הקסים אותי, ותמיד היו בינינו מפגשים שתמיד התחילו עם חיבוק והסתיימו בחיבוק, והוא מעולם לא פנה אליי בשביל דבר לעצמו, אלא רק בשביל הציבור, ועל זה מגיע לו מחיאות כפיים. הרב, אומרים שלהוציא לאור ספר זה סוג של לידה, או יותר נכון הריון שבסופו לידה. אני שמעתי שהרעיון של הספר הזה היה קצת ארוך, אבל אולי זאת סגולה גם לאריכות ימים, ואני מכאן מאחל בשם כולנו לרב המון בריאות, המון אריכות ימים, ושתמשיך להנהיג את הקהילה בחוכמה ובשכל ישר ובחיוך ובלב אוהב כמו שאתה עושה עד היום. תודה רבה. Alors, נעבור את זה בעברית, בצרפתית. Alors pourquoi une soirée de dédicace du livre? Je vous ai expliqué pourquoi. En 2 mots. La dédicace, c'est quelque chose qui va distinguer un livre. Et distinguer en français, il y a deux significations, 2 sens. Premièrement, c'est de séparer. Et la deuxième chose, c'est d'honorer. Quand on a un livre dédicacé, on a un livre qui est séparé et qui est honoré. Quand on sépare quelque chose, Rashi nous l'a expliqué dans la parasha de Kedushin, et il nous a dit à chaque fois qu'on sépare, on rajoute de la Kedusha. Quand on a un livre dédicacé, on a un livre qui a une madriga supplémentaire qui est de l'ordre de la Kedusha. C'est ce que nous espérons que vous avez pu avoir dès ce soir. Pourquoi la soirée s'appelle Au-delà du livre? C'est que nous avons repris un petit peu le verset de Lévinas dans ses livres qui disait au-delà du verset. Cette soirée sera quelque part au-delà du livre, pas simplement le livre. N'essayez pas de feuilleter le livre maintenant et de poser des questions sur la page 38, vous verrez bien ce qu'il y a, mais il s'agit d'être porté par le livre, d'être porté par ce qu'il véhicule, mais ça sera au-delà du livre. Et ce que l'on souhaite aussi, et on va le faire tout de suite avec le Rav, c'est que quelque part connaître un peu plus le Rav Morali, non pas simplement parce qu'il fait ou parce qu'il a fait, mais aussi on va feuilleter en quelques minutes, il en parlera après, un peu son album familial et l'album de la famille, mais sur un petit angle particulier. C'est-à-dire, si tu veux bien nous commenter en 2 petits mots qui sont sur ces photos. Alors, c'est-à-dire. Voilà, bonsoir. En tout cas, un grand merci à toi et un merci à vous tous d'être venus ce soir pour la sortie de ce livre. Alors, si les photos apparaissent maintenant, ce sont les photos de mes parents et de mon grand-père, Zatzal, l'ancien Dayan d'Alger. C'est la première photo donc, qui apparaît. Lorsqu'on voit donc, il y a, en fait, si on peut dire comme ça, chacun a choisi, mais en fait, dans notre famille on est rabbin, d'autres ont des magasins de père en fils, d'autres sommes rabbins de père en fils. Et donc mon grand-père était Dayan à Alger, et donc c'est le premier, et il a été donc rabbin en Algérie avec tout ce qu'il faut imaginer. C'est en fait un représentant de l'exil d'Ishmaël, si vous reprenez cette idée. Mon père, qu'on verra dans quelques instants, était rabbin en France, et quelque part il ressemble plutôt, il a vécu, il a œuvré dans un cas d'exil d'Édom, exactement. Et vous avez tous compris que donc, en Israël, on essaie de faire la synthèse de ces 2 exils et on fait arriver à une situation de Géoula. Et je suis sûr que vous êtes, les uns et les autres, vous avez votre idée de la Géoula. Et bien, quelque part, en 3 générations, mais bien sûr, toute la génération, nous avons essayé d'œuvrer pour ce signe de la délivrance.
Alors la première photo, c'était mon grand-père, je dirais 2 mots. Simplement, il a été italien à Alger, mais comme à l'époque, les rabbinim, je dirais, touchaient à tout. C'est-à-dire, il était un grammairien, mais il était talmudiste, mais aussi dans la poésie. En fait, à chaque fois qu'il dédicaçait un livre, c'est-à-dire il faisait une préface d'un livre, ou il écrivait un livre, c'était sous forme de poésie. Manifestement, ça n'a pas suffi dans les générations, parce que tout à l'heure, j'ai peiné pour écrire 2-3 mots, mais à l'époque, donc notre grand-père écrivait, c'était toujours sous forme de poésie, parce qu'il s'adressait au Rav Yosef Messas, qui a été ancien grand Rav de Haïfa, donc il y a un échange de lettres en permanence. C'était toujours sous forme de très belle poésie qui s'écrivait l'un l'autre. Et sur tous les sujets de halakha, des sujets aussi qui étaient plus de grammaire, puisque j'ai en tête par exemple l'ouvrage qui a été écrit par le Rav Blia, qui reprenait le Rav de Rabbi Ephraim Kawa. Et c'était, de quoi parle-t-on à l'époque, 50 échanges d'échanges entre le Ramban et le Rambam. C'était voilà, les préoccupations de l'époque et de savoir comment on pouvait gérer les contradictions des uns par rapport aux autres. Et chaque rabbinim se répondait en se disant voilà comment je comprends. Voilà, donc c'est pour nous une image dans notre famille, notre grand-père Yitzhak Mourali. Le deuxième personnage, et vous allez comprendre que c'est particulièrement émouvant cette semaine, comme tu l'as précisé. Notre mère, donc, qui est partie à l'âge de 100 ans il y a 1 an, a fait un vœu, une demande, notre intention, c'est qu'on les enterre en Israël. Elle était très attachée à Eretz Israël. Elle a donc demandé. C'est cette semaine, quand je vous parle, on fait ce matin, nous avons fait le Gilou Metseva, et vendredi, on avait fait la Levaya. Donc, c'est-à-dire que pour moi, présentement, être assis avec vous, quelque part, je continue cet hommage que je ressens vis-à-vis de mes parents, et dans ce sens-là, où ils nous ont tout donné, et cet amour de la Torah, l'amour du peuple d'Israël, l'amour d'Eretz Israël, quelque part qu'ils soient enterrés en Israël, ou qu'ils reposent en Israël, eh bien, c'est une page nouvelle de la famille qui s'ouvre, mais c'est en fait, c'est le fait de s'associer à tout le peuple d'Israël qu'on comprend. Donc c'est ça, mon père et ma mère. Voilà. Et donc, dans cet hommage, en fait, c'est le concours de circonstances fait que dans ce Sefer, il y a une 3e partie à la mémoire de mon grand-père, de mon père et de ma mère. La suivante. Voilà. Et un grand merci à Iris qui s'occupe des photos et qui les passe avec... Alors, lecture plurielle. Pourquoi lecture plurielle? Sadia donnera son idée, mais je vais vous donner un petit peu la mienne. Un de nos amis nous a dit c'est un titre bien singulier, lecture plurielle. Mais réfléchir plus attentivement. Ceux qui ont vu, il y a quelques années, le grand philosophe français qui est né en Algérie d'ailleurs, Philippe Derrida, a qualifié notre époque. Jacques, c'est marqué là, pourquoi tu lis pas? Jacques Derrida a nommé notre époque comme l'époque postmoderniste. Quelle est la qualité qui qualifie l'époque postmodernisme? Quelqu'un peut nous dire? C'est le pluralisme. Il dit, et vous allez le voir et vous le voyez partout aujourd'hui, il dit qu'une idée, que les idées sont plurielles, que les idéaux sont pluriels, que les doctrines deviennent plurielles, et notre époque, dans notre époque, le pluralisme va supplanter l'unicité prédominante qui était celle précédente. Donc Sadia, quand tu écris lecture plurielle, quelque part, tu t'inscris dans cette espèce de mouvance qui est mouvance mondiale, qui dit qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas simplement d'un seul acabit, mais elles sont plurielles à chaque fois. L'autre chose dans notre soirée que vous allez aborder, j'espère aussi, c'est l'après. Voilà. C'est le thème qu'on vous a invité, c'est de discuter aussi, ou de voir aussi le thème de l'authenticité du modernisme. Modernisme, je vous en ai parlé, c'est le post-modernisme, c'est le modernisme. Et l'authenticité, d'où elle vient? Elle vient aussi de l'authenticité du message qu'on va recevoir de Saadia, puisque les auteurs qu'il a choisis, non seulement sont modernes, il s'agit d'auteurs modernes, et vous allez le voir tout à l'heure quand Saadia va vous en parler, et également, ils sont tout à fait authentiques. Le message est d'une authenticité de la Torah, comme si nous avions reçu la parole aujourd'hui du Mont Sinaï. Donc c'est un petit peu ce qu'on voudrait évoquer, que ce
soit une soirée entre amis, une soirée qui vous permet d'avoir, qui vous enrichit, qui nous enrichit, qui nous permet d'avoir des réflexions. Shraga et Lalit seront là pour orienter, pour poser des questions, donner des réflexions, nous proposer des pistes de réflexion, et on leur a demandé d'aller, d'être eux-mêmes et de poser les questions qu'ils ont envie d'en poser, qu'ils auront envie de poser. Sadia n'aura pas forcément toutes les réponses, il ne s'agit pas d'un ping-pong, mais d'une possibilité d'aller au-delà du livre. Alors je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci encore d'être là. La construction d'Israël. La construction d'Israël, si vous réfléchissez, tout au début, ça correspond à qui? C'est un public de sionistes qui n'est pas forcément religieux. On ne peut pas dire qu'il n'était pas du tout religieux. Et donc, toute la difficulté, c'était de dire comment donner cette touche de Kedusha dans cet univers, dans cette construction du sionisme. Et le Rav Kook, évidemment, a donné cette capacité, a donné cette grandeur au sionisme, où c'est un mouvement messianique, si je dois m'exprimer ainsi. En fait, c'est le mouvement de la Géoula, et le Rav Kook a été capable de transmettre ça au niveau idéologique, dans sa formation, mais aussi dans les actes. Le Rabbi de Lubavitch. Pardon? Alors, le Rabbi de Lubavitch, en fait, le principe, vous allez comprendre, c'est que dans la Chassidoute, il y a un apport nouveau qui n'existait pas dans le monde lituanien, et peut-être que le Rabbi de Lubavitch, lui, représente justement cette nouveauté. Je vais vous dire, moi, il y a une chose qui m'intéresse toujours dans l'étude de la Torah et de la Paracha, c'est de trouver toujours le cap de la dîne, le cap soud, c'est-à-dire de trouver toujours un élément positif. Très souvent, quand on passe son temps, on dit, voilà le peuple d'Israël, et il a fauté, il a fait la Chetegel Azahar, et puis après, il s'est retrouvé au moment bientôt de Shavuot. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Shavuot? Tout le monde sait qu'il allait dormir. Et ainsi de suite, on donne des éléments négatifs du peuple d'Israël. Et le Rav Lubavitch, vous l'avez reconnu, hein, le Schneerson, Lubavitch, a toujours la capacité dans ses écouter Sichot d'apporter des éléments positifs. Afin que ce soit plus clair, je vous donne un exemple. On est bientôt à la veille de Shavuot, tout le monde sait qu'il y a le Tikkun de l'El Shavuot. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, on dit, c'est incroyable, le peuple d'Israël reçoit la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir. Et quand même, c'est un manque de cohérence. Je veux dire, vous-même, vous êtes, jusqu'à 120 ans pour tout le monde, vous êtes convoqué demain matin au tribunal, vous croyez que vous allez aller dormir? Non, vous êtes prêt, vous vous préparez, vous prévoyez, vous parlez avec eux. Bon. Et là, donc, le peuple d'Israël va dormir précisément. Comment on peut comprendre cette idée? Réponse du Rabbi de Lubavitch. En fait, ils y sont allés volontairement parce qu'ils voulaient être le plus proche possible du don de la Torah. Le don de la Torah, ici, ils se sont dit, seul notre Neshama est capable de saisir le don de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que notre âme soit libérée de toute contingence matérielle? On va dormir. On dort, notre Neshama est totalement tourné vers Akadosh Baruch Hu, elle est capable de recevoir le message. Donc, c'est volontaire. Alors, où est la difficulté? Pourquoi, si c'est ça l'argument? Réponse. Et on est dans une situation où lorsque, en fait, Akadosh Baruch Hu donne la Torah, il ne donne pas la Torah à des anges, il donne la Torah à vous et à moi, c'est-à-dire à des êtres qui ont leur Yetzirah Tov, Yetzirah Ra. Donc on doit être éveillé, on doit être capable de recevoir le message en toute conscience et de dire oui ou non. Et donc, l'explication que le Rabbi Lubavitch donne, par exemple, sur la notion du Tikkun de l'El Shavuot, et il essaye de donner une notion positive de notre démarche. Non pas on n'a pas été à la hauteur de la situation, mais parce qu'on a espéré être encore plus à la hauteur en allant dormir et en comme ça captant ce message par l'intermédiaire de notre Neshama. Je vais m'arrêter là pour le Rabbi Lubavitch. Le Rav Goren. Alors le Rav Goren a la particularité, il a été tout de suite après-guerre, au début de la guerre, je parle de la guerre de 1948, de la libération, il a été le premier Rav Arashi de Tzahal, et puis après il sera nommé Rav d'Israël. Regarde, pour votre information, c'était un grand Talmid Chacham. À 17 ans déjà, il avait terminé le chasse, et il faisait le chasse en un an. Pas en 7 ans, en un an, il faisait combien de pages par jour? 7 pages par jour.
Et donc, il arrivait donc, en un an à couvrir tout le chasse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a été capable, dans l'armée d'Israël, de transmettre toute la Yahadout. Beaucoup d'autres, ceux qui sont passés par l'armée, savent que c'est Bisrout Arav Goren, Zatzal, que beaucoup de choses existent dans l'armée. Je ne parle pas de la cacheroute, forcément, hein, et je ne parle pas de quoi on ne peut pas parler. Je vais vous dire, en fait, je vais vous dire une chose fondamentale, c'était la notion de savoir pour les halalim, comment devait-on les en occuper, comment à Gonot et ainsi de suite. Donc il a eu la force d'être un rabbin dans son siècle, d'être engagé totalement dans l'armée et de dire, voilà, moi en tant que Talmid Chacham, je me donne pour l'armée d'Israël et pour faire en sorte que l'armée soit l'armée de tout le peuple. Donc je ramène son commentaire très régulièrement, il n'a rien d'un chassid, et vous avez compris, hein, ces extrêmes entre un chassid d'un côté, de l'autre côté d'un homme qui est très cohérent, très posé, et qui n'est pas dans les halomot, hein, il était consulté à l'armée, il n'était pas du tout dans les rêves, et c'est cette synthèse qui, moi, m'intéresse au niveau du Pérouche, de la Torah. Alors, qui est cet homme? Le Chalban. Alors, je parle tout le temps, il y en a d'autres aussi, qui parlent du Chalban. Le Chalban, en fait, est un contemporain. Pourquoi Chalban? Parce que c'est un monsieur laitier. Il a une laiterie, Laiterie-Gad, et lui et son frère, ils ont donc la laiterie, c'est au niveau business. Maintenant, au niveau du monde spirituel, il est l'auteur, avec le Rav Reuven Sasson, du Tlalei Chaim. Et le Tlalei Chaim, c'est un ouvrage, pour nous, hein, pour ma part, fondamental, puisque qu'est-ce qu'il fait? Il donne la capacité d'un événement historique et d'un événement de la Torah de lui donner son aspect concret en rapportant nos Mekorot de la Kabbalah et les Mekorot du Ari Akadosh et les Mekorot du Ramchal. Et donc de ce fait, il met à notre portée des enseignements de Gdusha qui, sans eux, on aurait des difficultés à comprendre les textes. Et bien plus d'une fois, j'ouvre un texte et j'étudie, et grâce à l'enseignement du Tlalei Chaim, en fait, on a un autre aspect de l'enseignement de la Torah qui est présenté. Qui va être le prochain personnage? Je ne savais pas. Est-ce que on aurait le plaisir de vous écouter? Bravo. ערב טוב. מה שאתה מפסיק באמצע, אני כל כך נהנה, למרות שאני מבין רק 60%. אוקיי, אני מתכוון להמשיך. אני מתכוון לשמוע עד הסוף. חלבן הבנת? חלבן? ערב טוב. ברשות כבוד הרב, מורלי, ברשות חברי, סגן ראש עיריית רעננה לשעבר, ובעזרת השם אולי גם לעתיד. גולדמן, אני רוצה להציג את עצמי, מי שלא מכיר אותי, שמי אלי אלוש, אני יושב ראש ועדת הקליטה ברעננה. אני לא באתי, ההורים שלי לא הגיעו מקונסטנטין, הם באו מתוניס, מצטער. Je m'excuse, je ne suis pas constantinienne, je suis tunisienne. אף אחד לא מושלם. אני מבקש לברך בשם מנהל קהילה, בשם סגן ראש העיר מייש אייזקסון, שהוא בעצם מנהל את מנהל קהילה. אני יושב ראש ועדת קליטה העירונית, ואנחנו תמיד שמחים להיות שותפים לפעילויות שמאורגנות על ידי הרב מורלי, ואנחנו נשמח
לשתף פעולה עם הרב מורלי בהמשך, ובעזרת השם נקווה שבבחירות הבאות יהיה לנו הרבה מנדטים, יהיה לנו גם הרבה תקציבים לעזור לכולם. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים בצרפתית, ואתם תסלחו לי מראש, אם הצרפתית שלי תהיה כמו העברית שלכם. תיזהר, תיזהר. אחרי ששמעתי את העברית שלך אני לא דואג. אז תיזהר כפול, כי אני אעלה את הרב. Au nom des villes de Ranana, au nom de מחלקת קליטה et Minal Kila. Je ne sais pas comment dire en français. Je suis heureux de vous, les rabbinim, comme les rabbins Morali, participer pleinement au développement de la datiout de cette ville Ranana. Je sais que votre famille, un message j'attendais un petit peu de votre famille, c'est une grande famille. Je sais que votre famille a toujours participé des menus des communautés avec l'amour d'Israël, adore le dor, et Baruch Haba, et nous, à Ranana, c'est vraiment, on est très content qu'on a, c'est un grand mitzvah, c'est un grand zchut, qu'on a un rabbin comme Arav Morali, ici à Ranana. Je suis Arav Morali, mais je regarde ici le fils Moshe, le fils d'Arav Shukron, זכר צדיק לברכה, ואני רוצה להזכיר את שמו של הצדיק הזה, הרב שוקרון, שאני זכיתי שהוא יתפלל איתנו בבית הכנסת, וזה גם זכות גדולה שהרב שוקרון, זכר צדיק לברכה, כיבד אותנו פה ברעננה, ושמענו מדברי הקודש שלו אצלנו בבית הכנסת, היכל אוריאל, ואני באמת מודה לכולכם שהגעתם לכבד את הרב מורלי, ותודה רבה לך הרב מורלי שאתה איתנו. תודה אלי. דברים מהלב נכנסים ללב. Alors, si vous avez remarqué, le livre commence par Sadia Morali. Alors, Sadia, pourquoi? On saura. Vous poserez peut-être la question. Je peux poser la question parce que j'ai un fils qui s'appelle Sadia. Je voudrais vraiment savoir comment... Alors, et moi, ce que j'ai vu dans le mot Sadia Morali, et non pas le Rav Sadia Morali qui présente, c'est la volonté d'établir un dialogue, et un dialogue dans l'amitié, un dialogue dans l'intimité avec son lecteur. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble maintenant, c'est ce dialogue. Par votre intermédiaire, je regarde la vie, et ce qu'on va faire, ceux qui auront des questions, vous pouvez les noter, on aura un petit moment pour les questions, donc là un petit peu, mais ils sont nos porte-parole maintenant pour ça. On peut commencer par le prénom Saadia, parce que c'est pas commun comme prénom. Enfin, je sais, mon fils s'appelle Saadia, il a 21 ans, il est dans Golani, on est très fiers de lui. Et ouais, ça c'est la mère tunisienne qui parle. Et il a pas fait 5 mois, il est Mefaked, Anim Bakachet. Et Bémet, que quand on a donné ce prénom, c'était assez particulier. On a voulu faire honneur à mon père, etc. L'homme est Shanema, mais c'est un nom qui. J'aimerais bien savoir si ça correspond. Si c'est quelqu'un chez Saadia, c'est Michou chez Soed et Hashem, chez Siata Dishmaya אומרים,
Nazoma Siyata Dishmaya, c'est quoi la Siyata Dishmaya? C'est l'aide de Dieu, d'accord? Et Saadia, c'est mamash quelqu'un qui est à la droite de Dieu. Et on a vraiment, en tout cas, moi, les Saadia que je connais, je ne connais pas encore suffisamment bien, mais d'après ce que je vois et d'après l'enthousiasme que j'entends et d'après les paroles de tout le monde, j'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un qui marche avec Akadosh Baruch Hu. Et j'aimerais savoir si c'est comme ça que vous le ressentez. Et est-ce que ça vous définit suffisamment bien? En tout cas, merci déjà pour la question. Je m'en doutais pas. Alors, non, pas du tout. Tout d'abord, d'où ça vient ce prénom Saadia? Saadia Gaon. On est au 9e siècle. Et donc, il a, dans son temps, apporté un élément fondamental à Israël. C'était la lutte entre les Karaïtes et les Rabbanim. Et il a été capable de mettre sur pied tout le principe du rabbinisme. De quoi s'agit-il? À l'époque, il y avait donc une secte très grande qui voulait reprendre uniquement l'étude de la Torah de chez Birtav et non au détriment de la Torah chez Béal Pé. Vous savez tous que si on prenait que la Torah chez Birtav, on mettrait les tefilines entre ces frontaux, on le mettrait sur le mur et ça nous suffirait amplement. Et de même le Shabbat, on n'allumerait pas la lumière et ainsi de suite. C'est parce que nous avons les Chachamim, la Torah chez Béal Pé, qu'on a été capable de définir ça. Et qui a été cet auteur fondamental, c'est Rabbi Saadia Gaon. Alors maintenant, comment on est arrivé à cela? Mon grand-père qui a écrit donc, les Kalmot de Saadia Gaon, il les a traduits. Hein, c'était écrit en arabe. C'est quoi? C'est les 10 commandements. Les 10 commandements donc, en arabe, et il les a traduites en français. Parce qu'il avait ce souci du fait que ça soit compréhensible par la génération. Et donc il a fait ça. Et mes parents, donc, pour l'honorer, m'ont donné ce prénom. Maintenant, est-ce que je ressens moi que ça a dit, c'est dire que Hachem aide et que je suis... Oui, que j'aide. Il y a un partenariat, totalement. Dans chaque chose, je sens qu'à Kadosh Baruch Hu, je suis son chaliard, si on peut s'exprimer ainsi. Ça fait une voix vite, ça. C'est-à-dire, et d'être son chaliard, et d'avoir, donc à chaque fois, si j'ai la possibilité d'aller auprès de quelqu'un, auprès d'une situation, d'avoir ce sentiment-là, d'avoir ça dans mon identité. Bonsoir, je voudrais juste préciser que je vais tutoyer Sadia, pas par manque de respect, mais avec son autorisation, parce que Sadia et moi on se connaît depuis une trentaine d'années presque, depuis son mariage, je connaissais Myriam avant. Et nous avons travaillé ensemble, comme j'étais Khazan à Lausanne, et Sadia est venu être rabbin de Lausanne pendant 5-6 ans, avant d'être envoyé en prison en Israël, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous ne saviez pas, hein? L'avantage, c'est que ça, vous ne saviez pas. Ne sortez pas. Et donc, c'est une très longue amitié avec Sadia et Myriam, et leurs enfants, et nos enfants d'ailleurs. Vraiment, c'est un grand plaisir que je suis là. Bon, plus sérieusement, il y a une expression du Talmud qui dit Talmidei Chachamim Marim Shalom Baolam. Ça veut dire que les sages, c'est ce qu'on leur attribue, multiplient la paix dans le monde. Dans le livre que tu as écrit, tu ramènes, comme tu as dit, des personnages et des conceptions très différentes, et à mon avis, qui sont destinés à aller au-delà de le pluralisme dont parlait Jacques tout à l'heure. C'est pour arriver d'un pluralisme vers une nouvelle unicité. D'accord? Alors comment tu expliques que dans le monde réel, il est tellement difficile de concilier les différentes obédiences, que des rabbanim, parfois de très haut niveau comme des gdolim, mais se méprisent les uns des autres, qu'il y a des livres qu'on n'étudie pas dans certaines yeshivot. Ça devrait être le contraire, puisque tout est basé sur Elou d'Ivrei l'Ukraïne, comme tu dis dans ton livre. Comme le rabbin Corsia aussi le dit, le grand rabbin, dans son introduction, que chaque parole de Torah, d'où qu'elle vienne, elle est complémentaire de l'autre, et elle est la parole de Dieu. Or, dans le monde réel, on assiste souvent à des excommunications, des invectives, des impossibilités de même de dialoguer, et des mises en quarantaine, et avec parfois des expressions très grossières. Comment expliquer cette contradiction par rapport à ce qui devrait être normalement dans le monde de la Torah? Alors je répondrai peut-être de cette manière-là, en quelques réflexions peut-être en commun. D'imaginer tout d'abord, c'est peut-être le fruit de la galoute. Le fruit de la galoute, c'était les communautés étaient divisées et chacun de son côté. Non pas qu'il y avait un problème de concurrence,
Je ne veux pas faire la notion de concurrence par rapport à la cache-route, je ne parle pas de ça, mais concurrence dans le sens où chaque communauté avait son rav, son rabbi, et c'était sa référence. Ne serait-ce que dans le monde lituanien et le monde chassidique, c'était deux mondes totalement opposés. Et donc ça serait le fruit de la galoute. Et alors, on est Kéilou maintenant délivré en Israël, mais on ne l'est pas. Donc on est resté avec, après 70 ans d'indépendance, on est encore resté avec cet esprit de galoute. Et donc, sortir la galoute de l'individu est très dur, mais on sait que pour la suite du processus, en fait, c'est-à-dire la construction du Beth Amikdash, ainsi de suite, il nous faut un Sanhedrin. Mais un Sanhedrin, il suffirait que les rabbinim, tous les Gdolim de l'époque, acceptent de s'asseoir dans un même endroit et de décider ensemble. Et on a l'impression que dire une chose pareille, c'est insurmontable. Non, en fait, ça sera le signe de la Géoula, Bezrat Hashem, où on verra qu'il y a 70 tzadikim, Gdolim, qui auront la capacité de dire, maintenant, on est prêt à construire ensemble. Mais tant qu'on a ça, j'ai le sentiment que c'est encore les effets, les erzak de la galoute qui sont présents. Mais tu n'as pas l'impression qu'on va vers de plus en plus de partialisation, de division, plutôt que le contraire, ce qui devrait être le cas normalement? Alors, moi je vais dire une chose, moi je suis positif, donc j'ai le sentiment en fait que les choses progressent à grands pas. Et que ce que l'on voit maintenant, en fait on ne l'a pas vu pendant des siècles, des années, pendant 2000 ans. Donc tout se va tellement vite, on le ressent tous, les choses vont tellement vite. Je voudrais te donner un seul élément de réflexion que vous avez peut-être entendu les uns d'autres, puisque je l'ai déjà dit. C'est combien de fois dans toute l'histoire d'Israël, on a eu une indépendance en Israël? La réponse est 3 fois. La première, c'est l'époque de David Améler de Shlomo. La seconde fois, l'époque de Hashmonaïm. Et la troisième fois, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on est dans une situation exceptionnelle. D'accord? On le souhaite jusqu'à maintenant, c'est la Géoula, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais été pendant 2000 ans dans une situation où le peuple d'Israël retourne sur sa terre. Deuxièmement, l'indépendance sur sa terre. Troisièmement, Kibbutz Galouyot, le rassemblement de l'extérieur. Alors maintenant, j'ose pas dire, il y a la petite étape que les rabbinim doivent essayer de s'entendre. C'est évident. Pour constituer le Sanhedrin, c'est la suite du processus pour ouvrir la porte au Beth Amikdash. D'accord? Eh bien, ça rentrera. À mon avis, c'est des choses qui vont se faire tellement vite, tellement rapidement, que demain matin, on se réveillera et on verra qu'il y a un symposium organisé à Ra'anana, grâce à la mairie de Ra'anana, et aux Français de Ra'anana. C'est un sentiment. Quand je lis votre livre, j'ai vraiment l'impression, à la fois parce que vous amenez donc toutes sortes de voix, des lectures plurielles, d'accord, que vous êtes constamment en recherche d'harmonie. Une espèce d'harmonie dans le judaïsme, une espèce de sérénité, mais qui n'est pas postmoderniste, justement. Qui ne va pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités, mais c'est des vérités qui, mises ensemble, créent une espèce d'harmonie. D'un autre côté, on a souvent le sentiment que dans le judaïsme, on est en soif d'absolu aussi. Ça veut dire que c'est un peu antinomique. L'absolu face à l'harmonie. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Et est-ce que justement, peut-être, je pose une question, est-ce que le judaïsme séfarade, le judaïsme séfarade ou le judaïsme français peut-être, est-ce qu'il n'a pas justement, il n'a pas réussi peut-être quelque part à gérer ces deux choses? Ça veut dire à être à la fois en soif d'absolu et à la fois en soif d'harmonie. Et c'est quoi la recette magique qui a réussi à faire ce mélange-là magnifique? Alors j'aurais 2 réponses. C'est bien que j'ai des réponses, hein, mais ça ne va pas marcher à chaque fois, mais on va essayer. Alors la première, c'est de penser que Shivim Panim la Torah. En étudiant la Torah, très souvent, vous avez l'impression que c'est une dichotomie, et c'est cet enseignement-là, et puis Rabbi dit autre chose, et puis après, vous devez vous gérer les contradictions. Jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne, en fait, c'est un puzzle. Et tout l'enseignement de nos sages, c'est de reconstituer le puzzle. Donc, c'est-à-dire de prendre des choses qui apparaissent contradictoires et de les mettre ensemble. Alors ça, c'est déjà Shivim Panim la Torah, c'est ce sentiment. Ce n'est pas des éléments contradictoires, c'est simplement, on n'a pas compris le lien qui existe entre ces éléments. Maintenant, par rapport au judaïsme de France, qui aurait loupé une... Alors, je dirais un potentiel. Excusez-moi, je suis en politique. Il y a un potentiel. Parce que ce que l'on a connu de nos maîtres, et là, il y avait quelques minutes, j'ai eu l'occasion de voir
Madame Chouchna, je ne sais plus si elle est là ou pas. D'accord, on l'a vu quand même en son temps. C'est la femme, pour ceux qui connaissent et ceux qui... c'est l'épouse de l'ancien grand rabbin Emmanuel Chouchna Zaza, qui était directeur de l'école rabbinique. Et elle m'a fait donc l'honneur de venir comme ça, c'était Meragesh, c'était émouvant. Dans le sens où le grand rabbin Chouchna, quand j'étais à l'école rabbinique, c'était une mood, une image, et en même temps un guide, qui a continué à nous donner cette image de Ardout du Ham Israël. Alors, en France, on fait, je ne sais pas, c'est le côté positif du judaïsme de France. Il y a ce côté, d'abord, il n'y a pas de distinction entre Ashkenaz et Sfarad. Les gens se marient entre Ashkenaz et Sfarad sans que ça pose de problème. Non, nous, c'est moi aussi, donc je dis, on est toujours un point. Alors, exactement. Ok, donc, mariage, donc, deuxièmement, on fait les communautés, les rabbins de Ashkenaz, et qui doivent histoire d'Iod, Verhoulé. Troisièmement, les écoles juives, ça n'existe pas de dire qu'une école juive s'adresse à un public ashkenaz ou à un public sfarad. Le public haredi, ça existe aujourd'hui. Alors, ok, nos jours, c'est un élément nouveau, vous avez raison. Vous savez combien d'enfants actuellement scolarisés dans les écoles en France? Non. Eh bien, je vais vous la donner. C'est 16 000 enfants. Si vous réfléchissez, ça existait. Ouais, non, ne dites pas ça. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y a quelques écoles juives qui se promenaient, je peux les citer, c'était Paris, Strasbourg, Marseille, je ne sais où, à Nice, et ça s'arrêtait là. Le phénomène s'est amplifié, et le fait que maintenant, est-ce qu'il y a une radicalisation du judaïsme en Israël, en France, dans le sens où vous abandonnez, et donc si vous abandonnez, vous êtes hors circuit, ou est-ce que sinon vous gardez la Yahadout et alors vous passez dans le monde haredi? Est-ce que c'était pas toute la magie du judaïsme francophone et aussi d'Afrique du Nord, c'était justement qu'on nous demandait jamais de choisir un camp. Et on a un peu le sentiment, et c'est un peu exacerbé en arrivant en Israël, qu'en arrivant en Israël, on nous demande forcément de choisir un camp. Est-ce qu'on est Haredi? Est-ce qu'on est Dati Light? Est-ce qu'on est chasse? 100%. Vous avez raison. Moi, je dirais une idée. Une idée simple, c'est qu'on a un modèle du judaïsme qu'on a connu en France, qui était le fait qu'ensemble, on était reliés par rapport à la Keïla. D'accord? Même par rapport au degré de religiosité, parce que ça n'a pas été dit. Les gens étaient plus ou moins... Il y a des mouvements pluralistes, je pense aux éclaireurs israélites de France, où il y avait le minimum commun, pour ceux qui ont fait les scouts. Je n'ai pas fait les Donc, il y a cette dimension où, en fait, tout le monde, tous les enfants qui voulaient participer, bien sûr, ceux qui ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, mais ils participaient et ils recevaient en ça une éducation sur le minimum commun, sur le Shabbat, sur la cacheroute, ainsi de suite, sur la connaissance, et en même temps, c'était la possibilité pour des religieux, des non-religieux de vivre ensemble. Donc, il y avait quelque part une sorte de magie. Qu'on a plus de mal à trouver ici, je veux dire, pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Encore une question, après s'il y a des questions en public, on passe à ça. Ah, c'est moi d'abord? Non, pas c'est une question un peu parallèle à ce que tu as posé, Lali. Dans ton cheminement pour ce livre, quelle est la part chez toi consciente ou peut-être inconsciente qui va te faire réfléchir peut-être maintenant sur la tradition du judaïsme d'Algérie, précisément, sur cette unicité entre le Chol et le Kodesh, entre Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. On a vu avec Manitou aussi, hein, c'est le même produit de... Est-ce que ton père, Zatzal, ton grand-père Zatzal, est-ce que tu as senti que c'était quelque chose qui venait non seulement de ton intellect, mais aussi de ce que tu as puisé chez tes ancêtres et de la tradition juive d'Algérie, justement? C'est très vrai, parce que par rapport au judaïsme d'Algérie, ou on va dire que la vie d'Afrique du Nord, il n'y avait pas cette dichotomie d'un côté les religieux et de l'autre côté Eretz Israël. On n'a pas eu ce problème politique à la base, donc on n'a pas eu à gérer ce problème, et donc on a accepté le principe de Eretz Israël. Lorsque on reprend l'exemple, par exemple, la génération de mon grand-père, quand eux, il y a eu la création de l'État d'Israël, en fait, pour eux, c'était évident, c'est la continuité, et maintenant, on peut continuer à reparler l'ivrit, et maintenant, on peut revivre. C'était la continuité de ce qu'ils ont pensé pendant 2000 ans.
alors que dans d'autres mondes, qui étaient les porteurs du message sioniste? C'était des gens qui étaient anti-religieux, qui rejetaient toute référence à la Yahadut. Le judaïsme sfarade n'a pas eu ce problème. N'a pas eu. Maintenant, en Israël, bon, c'est une autre gestion des affaires, des autres chaînes. Moi, je parlais de ton... Alors, consciemment ou inconsciemment, on n'a pas de difficulté à comprendre et à venir en Israël, à accepter Israël, dans la mesure où on est d'un monde sfarade. Je pense que ce genre d'ouvrage, sa conception, est typique du judaïsme français. Quand je dis français aujourd'hui, c'est français d'Afrique du Nord. Alors je vous laisse chacun la lire, réfléchir maintenant après cette partie qui était, j'allais dire, plus de la tradition, de l'authenticité, plus d'aller dans vos réflexions vers le modernisme et vers les nouveaux commentateurs que Sadia a pu dévoiler dans son livre. Et aussi, Sadia, si tu as quelques commentaires, ou sur du Talek Chaim ou d'autres qui sont, comme tu dis, moins connus, comme le Rav Goren. Donc réfléchissez pendant ce temps-là. On va faire une petite intermède musicale, j'allais dire. C'est si dans le public, déjà, vous avez une question, une demande, quelque chose. Alors n'hésitez pas, pour l'instant, il y a Muriel, il y a Daniel, encore une ou deux. Monsieur, vous voulez un micro? On va faire, si j'arrive pas, vous criez un peu plus fort. Et puis, je ne sais pas si ça va arriver jusque là-bas, c'est ça mon problème. Alors pour l'instant, on est à deux, si vous y a d'autres, et puis Daniel. D'accord. J'ai une question personnelle. Ça m'intéresserait de savoir quand est née l'idée chez toi d'écrire un livre. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que ça a été un besoin? Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser ce projet, à ajouter cette activité à toutes les nombreuses activités Alors si tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question, comment est né ce projet et comment il a été élaboré, quand, et de rajouter encore ce projet-là, d'écrire un livre à tes nombreuses activités, comment tu as pu gérer cela. C'est la question de Muriel. Peut-être Daniel, comme ça on ne sait pas si ça sera la même question, d'autres, mais... Non, ça vaut mieux répondre question par question. Ouais, tu préfères? Ouais, bon. Allez, alors, Il faudra répéter tout. Et puis mémoire, donc il faut un peu... Ouais. Il est tard, alors après on ne se souviendra plus. Mais je les rappellerai, je le note, hein. Vas-y. Bon, on va essayer de répondre à ta question. En fait, l'idée est venue, c'est que non pas que dès le début je me suis dit il faut que j'écrive un livre, c'est pas du tout comme ça. Très basiquement, il y avait d'abord une revue, tu sais, qui est parue ici, qui était Expression. Donc j'ai écrit quelquefois des articles. Donc c'est un premier élément. Et puis... Il y avait des gens d'expression, tu peux les citer, hein, parce que il y avait, on a la brochette d'expression qui est là, aussi bien Richard, aussi bien Gérard, Daniel. Ouais. C'est bon, bon, d'accord. Et on continue. Et donc à partir de là, après, chaque semaine, donc, je fais mes drachot. Et j'ai commencé à les mettre par écrit. Et la différence entre de l'oral à l'écrit, donc c'était d'abord de l'oral, puis à l'écrit, est très différente. Et puis il m'a fallu un public, vous êtes d'accord, autre le public de la communauté. J'ai envoyé ça à mes neveux et nièces. Et oui, ils habitent un peu partout. Et à chaque fois, je dis, c'est pas mal, c'est sympa, qu'est-ce que tu racontes cette semaine? Et au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà du commerce, c'est-à-dire que j'avais devant moi une série. Alors, ça a duré sur 2 ans. Et ça prend en fait toute son attention après dès le moment où on a décidé d'écrire un livre, parce qu'il faut relire, il faut revoir, il faut se lancer. Et donc, à partir de là, à un moment donné, le projet est mûr, et donc ça apparaît ça apparaît sous la forme d'un livre. Mais à l'origine, il n'est pas question de livre, il est question simplement de mettre par écrit en fait ses idées. Ça permet en fait de mieux comprendre ses idées, puis exactement de les marquer. D'accord. Daniel? Je sais pas si ça arrive. Vous m'entendez? Non. Attends. C'est bon, on m'entend. Non, on appelle le décalé. Une grosse fois de déformer tes propos. Myriam et Sadia, nous avons connu, Carole et moi-même, en 1993, tout à fait par hasard, à Deauville,
Et la vérité, à l'époque, on discutait autour d'une table, et en particulier un Shabbat ou deux Shabbatot que nous avons passé ensemble, mais il était, comment dirais-je, professé à Lausanne, et il a eu le courage, 3 ans après, de faire son aliyah. Je dis cela parce que peu, finalement, de jeunes rabbins, de jeunes ténors de la communauté, montent en Israël à un âge aussi jeune, avec des enfants. Et c'est vraiment un grand mérite que vous aviez eu à l'époque. La deuxième chose, c'est juste une petite précision. Grosso modo, il y a 100 000 enfants scolarisés en France. Une étude de 2002 précise très bien que ces 100 000 enfants sont répartis de la façon suivante dans les écoles. Un tiers dans les écoles juives, un tiers dans les écoles privées non juives, catholiques, et un tiers dans les écoles laïques, donc les écoles de la République. Donc grosso modo, il y a à peu près 30 000 enfants juifs qui sont scolarisés dans les écoles juives. Effectivement, c'est déjà une grande révolution, mais il faut oublier qu'il y a au moins encore un tiers qui sont dans les écoles catholiques, voilà, privées catholiques. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est par hasard, j'étais à Nice la semaine dernière et j'ai assisté à des shiurim, et un shiur, c'était justement sur la Géoula. Et la personne qui a dispensé ce shiur rejoint un peu le titre, lecture plurielle, et l'introduction que vous avez faite, à savoir quelle est la différence entre Gola et Géoula, c'est Aleph. C'est lorsque, effectivement, de tout ce qui est présent dans la Gola, on peut réunir et donc faire une unité, faire donc un Aleph, que là on aura la Géoula. Donc c'est un petit peu les signes que j'ai entendus dans vos propos. Je me présente Daniel aussi. Et j'ai une question, et c'est une question que je me suis posée à moi aussi. Et je ne sais pas si c'est en fait... j'ai vu dans ton livre, quand tu parles des habits du Cohen, il n'y a pas, le noir n'est pas une couleur. Dans la Torah, c'est pas une couleur, n'est-ce pas? Ok. Voilà, ça c'est ce que je vois. Et maintenant, comment on peut expliquer que le noir est devenu l'emblème d'une partie de la communauté? Ils revendiquent par leur habit, par leur rigueur. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Il est comme le verre vous avez Bravo Daniel. Sadia, en tout cas, on va essayer. En tout cas, merci pour la question. En fait, tu veux pas comprendre d'autres questions, Sadia? Mais si vous avez des idées. Mais en tout cas, on va répondre à la première chose. C'est que d'après les Chachamim, il faut avoir un baguette qui soit pas uniforme, mais qui soit sobre au niveau de Snimut. Et donc se promener avec, je ne peux pas viser personne, mais quelqu'un avec un vêtement rouge ou un vêtement qui serait attractif, c'est clair que ça n'a pas on ne répond pas à ces domaines de Snimut. Je ne parle pas que pour les femmes, je parle pour les hommes. Maintenant, les hommes, dans cette circonstance, gardent un vêtement qui est plus sobre. Et donc, ça sent le noir. Mais si vous réfléchissez, les habits de la Chassidoute, des Chassidim, ils ont vous avez des capotes comme ça qui tombent tout le long, et ça correspond, parce que j'ai entendu, ça correspond aux habits de la bourgeoisie de Roumanie qui était au XVIIIe siècle, et 18e siècle, et ils ont continué avec ces habits qui étaient spécifiques, ils en ont fait des habits spéciaux pour les Juifs. Alors maintenant, il y a la même idée, si tu réfléchis, tu vois les images il y a 40 ans, 50 ans, dans les milieux haridi, parce que tu fais allusion à ça, dans les milieux haridi, je parle des enfants ou des jeunes dans les yeshivot, ils n'étaient pas du tout habillés en blanc et noir. C'est une chose qui apparaît beaucoup plus tard, et qui même c'est une question, pourquoi ils ont adopté ce système, pensant que c'était plus noir, pensant que c'était, ça évitait comme ça les frivolités, et donnant une certaine dimension. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'être arrivé sur la couleur noire et de faire en sorte que tout le monde ait ce même béguet de très sobre. La sobriété, peut-être je comprends, mais noir.
jour, il y a Sadia qui a reçu... Une blague, oui. Un jour, il y a Sadia qui a reçu deux messieurs, Rouven et Moshe, on va les appeler comme ça. Et ils ont demandé à Sadia, est-ce que le noir et blanc, c'est des couleurs? Il disait non, l'autre disait oui. Bon, et Sadia, avec sa sagesse, elle dit, je ne peux pas vous répondre toujours tout de suite, revenez demain. Et pendant toute la nuit, Sadia, il a regardé les sources, le Talmud, etc., les Géonim, les Rishonim. Et le lendemain, Rouven et Moshe, ils viennent chez Sadia et ils disent, vous avez la réponse, monsieur le rabbin, est-ce que noir et blanc, c'est des couleurs? Le rabbin dit, j'ai regardé, c'est pas évident, mais finalement, oui, c'est des couleurs. Alors Rouven dit à Moshe, t'as vu, j'avais raison, la télévision noir et blanc que je t'ai vendue, c'est une télévision couleur. Je vous avais dit que c'était au-delà du livre. Sadia, tu t'es parlé? Lélie, ça y est? Non, j'ai plein de questions, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est justement le choix de faire intervenir le Khalban et le Tlalei Chaim dans le livre. C'est pas anodin, parce que autant les explications du Rabbi Lubavitch, les explications du Rav Kook et les explications du Rav Goren, quelque part, c'est donné, pas à n'importe qui quand même, mais c'est un sens, c'est dans le pshat et dans le drash, d'accord, on va dire. Et le Khalban, vous rentrez de ma main dans les sodotes de Kabbalah. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un des défis du judaïsme, justement, d'aujourd'hui, du judaïsme de la Géoula, c'est de démocratiser, quelque part, l'étude de la Kabbalah? Alors, c'est une très bonne question dans la mesure où on imagine que la Géoula, c'est le développement de toute la Torah, le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu sous toutes ses formes. Et le développement d'Hachem, c'est entre autres de sa connaissance profonde qui est la Kabbalah. Alors maintenant, vous auriez pu me poser la question, comment je suis arrivé à l'étude du Khalban? Et je vous aurais répondu, c'est que j'ai un fils qui étudie à la Yeshiva du Rav Sasson, et donc naturellement il m'a mis en contact avec les livres du Tlalei Chaim, et donc j'ai goûté un premier livre, puis un deuxième, il a écrit plus de 20 livres, c'est un truc incroyable, parce que en 4 ans, 5 ans, il a écrit une bibliothèque entière, mais il a écrit... Il était quasiment inconnu il y a encore, je sais pas, il y a une dizaine d'années, personne ne connaissait le Khalban. Exactement. Et n'oubliez pas que c'est le Rav Reuven Sasson qui a écrit les livres. Et donc, qu'est-ce qui se fait passer? Il y a tout un développement du Ari Akadosh, du Ramchal, des enseignements qui ouvrent des ouvertures fondamentales par rapport à ça. Un des signes de la Géoula, c'est qu'on arrive au stade où on dévoile aussi la petite Minut Torah. La petite Minut Torah, c'est la Kabbalah. Et donc, en fait, je n'étais pas forcément porté à ça, mais en lisant et en relisant, on prend un plaisir. Rentrer dans le monde, pas que de la Chassidut, dans le monde des Sphirot, et de comprendre que chaque chose dépend et son pendant dans les cieux et son pendant ici même. Et donc, quand on rentre dans ce monde-là, on apprécie totalement, chaque chose prend sa dimension et sa force. J'ai une question par rapport au titre pluriel. Tu as pris des commentateurs contemporains ou modernes, ce qu'on appelle, pas forcément qui vivent encore, mais qui sont modernes. À chaque génération, il y a eu des chachamim, des personnes qui ont fait des commentaires de la Torah, ils étaient modernes à leur époque, et à chaque époque, ils ont fait avancer la pensée juive et développer la connaissance de la Torah. Maintenant, ma question est la suivante. Où s'arrête le pluriel? Ça veut dire, pour toi, à partir de quel moment on pourra dire ça c'est pas un commentaire de la Torah, ça c'est en dehors de la Torah? Qui décide? Parce que demain, même aujourd'hui, il y a des rabbins qu'on appelle libéraux, réformés, qui disent que leurs commentaires à eux sont tout à fait licites et peuvent rentrer dans ce qu'on appelle le canon des commentaires. Alors, où s'arrête le pluralisme? Parce qu'à partir du moment où on dit le pluralisme, comme Jacques a dit tout à l'heure, le pluralisme, il n'y a pas de limite, en fait. Je veux dire, à ton avis, où est la limite entre le commentaire, entre guillemets, traditionnel licite et ce qui est déjà en dehors du cadre? Ça, en fait, c'est un paradoxe quand on parle de modernisme et de nouveauté et de richesse. Mais quand je vous parle du Ari Akadosh, 16e siècle, Ramchal, 17e siècle, ainsi de suite, il n'y a rien de nouveau dans cette affaire. Simplement, ce qui est nouveau, c'est le dévoilement de ces enseignements. Tant qu'on fait, je pense comme ça, tant qu'on a une référence à ces Chachamim, à ces Mekorot,
on reste tout à fait dans le terrain à Torah. Dès le moment où on commence à être soi-même l'auteur des Mekorot, alors je crois qu'il y a un autre monde. Et mon intention n'est pas de rentrer dans le monde d'être C'est en fait la limite du pluriel. Ton critère à toi, c'est Voilà. comment tu te situes par rapport aux commentaires. Si tu dis c'est moi et c'est moi qui décide ou c'est moi qui pense que, alors à ce moment-là en dehors, je veux dire, si on ne se réfère pas au grand... Exactement. Maintenant, il y a un point que tu as évoqué il y a quelques minutes. Tu disais, oui, mais à un moment donné, par exemple, Shimshon Raphaël Hirsch, au XIXe siècle. C'est vrai, à chaque génération, les Chachamim ont l'obligation d'écrire la langue qui parle à l'individu. C'est la même Torah, mais il faut que ça parle, le message parle. Mais exactement. Alors maintenant... Il a été excommunié. Mais exactement. Donc il n'était pas de son temps, c'est fou ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on comprend son enseignement comme une source, une force. Mekorot. Le point, c'est de dire que tant qu'on restait en référence par rapport à nos sages et à l'enseignement clanique de nos sages, alors oui, on est dans le terrain. Dès le moment où le pluriel vient à dire qu'on donne d'autres Mekorot, on dit tant qu'on n'a pas, on va dire ainsi, épuisé l'enseignement des Mekorot, donc on n'a pas lieu de... Objectivement. On a le droit quand même. Je lis le livre du Rav Jonathan Sachs, qui était le grand rabbin de Grande-Bretagne. Et il a un livre extraordinaire sur la Parashat Shavua, où justement, bien entendu, il est totalement dans la tradition rabbinique, etc. Mais il amène aussi du Shakespeare, il amène aussi toutes sortes de sources de l'extérieur qui rajoutent encore plus à son propos. Tout à fait, mais c'est un grand art, ça. Ouais. C'est d'être capable de faire le lien, le guécher entre ces deux mondes, entre le monde qui nous entoure, de la Tarbout, et de faire le monde, et le monde de la Torah. Et c'est, à mon avis, c'est un langage qui parle aux individus, d'être capable de faire les liens. Ça veut dire, quand vous prenez l'exemple du Rav Sach, il n'est pas en train d'être en dehors du circuit. Il garde les Mekorot, mais il a la capacité de faire le lien avec ce monde-ci. Et le monde dans lequel il vit, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est exactement la même démarche du Rav Kook, mais en son temps. Chacun avec son langage. D'autres questions? Annie? Qui d'autre? C'est une sorte de... J'arrive. Daniel a une autre question. Sur le plan. Laissez le plan. Bon, mais je regarde, tu peux pas une autre blague. Alors moi je voudrais parler justement de la transparence. Non, parce qu'on va parler des couleurs. Après les couleurs, le blanc, il est transparent. Ça reste en famille, hein. Cette soirée est offerte par la lessive Ariel. Haute en couleur. Justement, je voudrais parler quand même de, puisqu'on parle de pluriel, je voudrais aussi parler de genre, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que dans le clan d'Israël, il y a des hommes et des femmes. Et je suis très heureuse d'ailleurs qu'il y ait une femme ce soir qui pose des questions. N'exagère pas quand même. Comment, puisque ce livre est évidemment accessible aux esprits féminins et masculins, enfin, j'espère, comment vous situez-vous dans cette perspective, à savoir quel est le rôle de la femme, je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre encore, mais dans l'étude en règle générale et dans l'étude des textes religieux ou bibliques ou de la Torah. Alors d'abord, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le livre aussi, les femmes peuvent le lire. Merci. Alors, sérieusement. Celles qui savent lire. Bon. Comme si tous les hommes savaient lire. Fayot. Ok, j'essaierai de répondre
simplement, en disant que l'étude de la Torah, qui était l'apanage de l'homme, et qui était une des missions de l'homme, c'est clair, en fait apparaît maintenant comme une nécessité aussi d'être enseignée aussi pour les femmes, tout simplement. Maintenant, chaque femme, en fonction de ses besoins et de ses demandes au niveau du mood. Et il y aura des femmes qui étudieront plus le Tana, il y a des femmes qui étudieront plus même la loi orale, hein, j'entends le Talmud. Alors, ça dépend beaucoup de chaque individu, mais les choses évoluent de cette manière-là, où en fait l'étude de la Torah se propage dans tous les milieux, hommes et femmes. C'est pas ça, enfin, je sais pas, je me permets de dire que c'est pas seulement un besoin que les femmes ont d'étudier, c'est le monde qui a besoin du regard de la femme sur la Torah. Je pense que c'est très important. Voilà. Je pense que c'est pas tellement un besoin à remplir, c'est aussi quelque chose de... Le regard féminin sur le monde, sur les événements, sur l'histoire, sur la Torah aussi, il est capable de... Enfin, à mon sens, c'est une énorme révolution. Ça veut dire comme le Rav Kook a été capable de voir dans le sionisme quelque chose qui, a priori, selon beaucoup de rabbins, était quelque chose de négatif, puisqu'il était porté par des personnes non religieuses. Je pense qu'aujourd'hui, notre grand défi, c'est un des plus grands défis de notre génération, c'est justement de voir dans le féminisme, et c'est pas un gros mot de mon point de vue, de voir dans le féminisme aussi, même si il est parfois porté par des voix qui ne sont pas forcément de Torah, de trouver la révolution et la Géoula qui est aussi dans le féminisme. Parce que je pense que vraiment, ce regard féminin sur le monde, on dit que Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalu Israël Ve'atidin Le'Igael, c'est par le mérite des femmes méritantes que le peuple d'Israël a été libéré et sera libéré. Je pense que c'est vraiment ça. Ça veut dire ne pas être en léoumatiout, ça veut dire être contre un mouvement qui se fait de toutes les façons, mais au contraire, y trouver les côtés positifs et comprendre que le regard féminin sur le monde et sur la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le monde entier, pas seulement pour les femmes. Amen, amen, amen. Alors, encore des questions, Brigitte? Il y a une autre personne? Préparée. Bonsoir. Sadia, il y a beaucoup de personnes, enfin la plupart des personnes ici n'ont peut-être pas lu le livre. Et je pense que ce serait bien, si tu me pouvais, je dis qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui n'ont pas lu le livre, et je pense que ce serait bien que tu donnerais un exemple d'un commentaire que tu as donné pour un petit peu resituer le débat dans la salle, c'est-à-dire que les personnes comprennent un petit peu aussi de quoi on parle de manière plus spécifique, parce que c'est difficile de poser des questions si on ne sait pas aussi... tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tellement le contenant et le contenu du livre, et ce serait bien que tu donnes un exemple de ce que tu traites dans le livre, pour que même les personnes qui n'ont pas lu le livre puissent plus être dans le débat que peut-être il est aujourd'hui maintenant possible d'être. Je comprends ta question, elle est à sa place, mais on va dire ainsi. Il faut que j'ai un exemple en tête, par exemple, sur cette dimension du Kashrut, c'est-à-dire la dimension de juger toujours le peuple d'Israël de manière positive. Alors, dans le livre, on retrouve, par rapport à l'enseignement de la paracha, toujours cette dimension de recherche, comme vous disiez vous, d'harmonie, de sérénité. Alors j'ai un exemple en tête que je peux vous donner, c'est l'histoire du Retegel HaZahav. Dans le Retegel HaZahav, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit, Red, va voir, descends, ton peuple est en train de construire, de voter. Merci. Et la question qui se pose, mais pourquoi il a attendu 6 heures pour lui dire cette remarque? Si tu vois que ça dégénère, va déjà dès la première heure, descend et va arrêter l'affaire. Réponse, non, l'idée c'était qu'il fallait que la faute se produise pour que le peuple d'Israël apprenne une chose encore plus grande qui est la tchouva. Et donc, en descendant, je laisse dégénérer l'affaire, mais je laisse la possibilité après aux individus à apprendre
de quelle manière on arrivera à réparer des fautes, parce qu'on est tout de suite après le don de la Torah, et on va se retrouver avec un nouvel outil, mais on ne va pas savoir comment gérer. Alors Hachem nous donne les clés pour gérer, entre autres par rapport à la tchouva. Cette clé-là, cette dimension-là, eh bien, ça nous permet de comprendre que la Chet et Gelazahav, c'était pas réellement notre responsabilité, c'était plus à la volonté pédagogique d'Hachem de nous aider à comprendre, plutôt que de réellement nous sanctionner par rapport à une faute. Alors maintenant, pour plus de questions, je vous invite à ce que chacun lise de son côté le livre, et puis Shabbat, on pourra... Jacques, il y a quand même une question encore, Jacques. Moi, je voudrais savoir, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu prépares un deuxième tome de lecture plurielle avec que des rabbinim et de déviances séparées? C'est une question. En fait, j'ai pas dit de fermer sur la question, et donc c'est une bonne proposition. Voilà. Merci. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de sparadim dans l'industrie ici, le Chalvan? Bezra Chaim Cohen. Il vient d'Irak, le Rav Radjaj aussi. Non, il n'y a pas que des... Alors, moi, si tu permets, Sadia, on va lire ton livre. Puisque c'est au-delà du livre, c'est pas seulement Sadia qui va nous le dire. Et je prends la paracha qui est la paracha de Shemini. Alors, la paracha de Shemini, et on va faire ce que l'on fait dans les synagogues, c'est que dans les synagogues, il y a quelqu'un qui vient, après la paracha, et qui va dire un enseignement. L'enseignement au nom de celui qui l'a dit. Mais là, l'avantage, c'est que vous pourrez vérifier si je dis des bêtises, parce que vous avez celui qui a apporté l'enseignement. L'enseignement, il est là. Et alors, il dit dans la paracha de Shemini, on a un problème. Il dit que qu'est-ce que c'est le 8e jour? On comprend ce que c'est le 7e jour. Et le 7e jour est donc lorsque le grand prêtre devait officier à Yom Kippour. 7 jours auparavant, il se séparait de sa maison, de sa femme, pour résider au temple. Il répétait son service, et le 8e jour, c'était le grand pardon. Alors le Taleh Chaim, donc vient nous dire et nous remarque que c'est le même phénomène de Pessah à Shavuot. Et on est dans cette période-là, c'est pour ça que je vous rappelle cet enseignement. Après une période de 7 semaines, nous recevons la Torah le 50e jour. Nos sages établissent un parallèle entre le 8e jour, accès à un degré supérieur de sainteté, et le 5e jour, et le 50e jour. Alors comment on fait ce parallèle? Jusqu'avant le Taleh Chaim, et donc jusqu'avant Saadia, ce parallèle était simplement une vue de l'esprit, 7 fois 7, alors ça fait 49, 49 plus 1, ça fait 50, 7 plus 1, ça fait 8. Alors bon, on essaie. Et le Taleh Chaim vient nous dire la chose suivante, et écoutez bien, il s'agit simplement d'un mot qui nous donne cette clé, 2 chiffres, 2 lettres qui constituent le mot Chen. Le mot Chen, c'est Chet Nun, Chet c'est 8, et Nun c'est 50. Chen se compose de la lettre Chet, et la lettre Nun. La Torah s'appelle Chen, car elle procure la grâce à ceux qui l'étudient. C'est-à-dire que quand on arrive à passer le 8e jour, quand on arrive et quand la Torah nous propose le 8e jour, ou quand elle nous propose d'arriver de Pessah à Shavuot, elle fait un tikkun, elle amène le Chen au monde. Et donc c'est là l'enseignement Taleh Chaim qui est vu dans ce livre qui vous permet de dire qu'il y a quelque part dans l'étude de la Torah et dans la possibilité d'amener non pas simplement de la vérité, non pas simplement de l'authenticité, non pas simplement du modernisme, mais d'amener du Chen. Et le Chen, je pense que c'est aussi une des choses qui caractérise ce soir, la soirée, mais aussi qui caractérise à toi, c'est donc par rapport à la question que tu posais Brigitte, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Et c'était pas préparé, hein. Vous pouvez vous mettre d'accord à la maison. Oui, d'accord. Alors c'était pour répondre qu'on avait besoin du regard des femmes, non pas pour les femmes, mais vraiment pour le monde qui l'entoure. Tout à fait. Donc bravo à l'intervention précédente. Dans la paracha des morts, justement, voilà, il y a un petit peu pour cristalliser sur une paracha. Vous évoquez la place très spéciale du mois de Iyar, d'accord? On est en plein dedans. Vous dites que justement Iyar, par rapport à la différence de Nissan qui était plus un mouvement
de Dieu vers un Israël, d'accord? Iyar, c'est plus un mouvement, c'est le moi qui est caractérisé par le fait que c'est Am Israël qui fait quelque chose pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là, si on a eu un mouvement du haut vers le bas, là on a un mouvement du bas vers le haut, un peu comme la Magen David, d'accord? Et vous parlez aussi beaucoup, et vous dites que c'est pas anodin, que pendant le mois de Iyar, justement, on ait reçu ces fêtes extraordinaires que sont Yom Yerushalayim et Yom Ha'atzmaut, etc. Et alors donc je me suis dit, ah là là, il va sûrement parler à la fin du livre, dans le chapitre qui est consacré aux fêtes juives, il va sûrement parler de Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quand le livre où vous allez nous faire des explications sur ces fêtes extraordinaires, parce que c'est quelque chose qui manque. J'ai le sentiment qu'il y a ce sont des événements qu'on vit aujourd'hui, et est-ce qu'on leur donne suffisamment leur caractère métahistorique et métaphysique, ou est-ce qu'on se contente de leur aspect historique? Ok. Alors je dirais là par rapport, c'est fondamental. Toute période du Chodesh Iyar était pauvre en mitzvot, où on dira que la mitzvah qui nous est connue, c'était tout un travail sur la Sfirat HaOmer et de Avodat Hamidot. Mitparer, maintenant, depuis la résurrection de l'État d'Israël, on a devant nous un kéli, un ustensile qui est devant nous fondamental, qui est nouveau dans notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous dit, tu vas construire Am Israël, tu vas construire ce peuple d'Israël, alors tu as besoin d'un kéli. Ce kéli, c'est ce que je ressens, c'est la hardout. Et alors, si vous réfléchissez quelques instants, moi ce que je ressens, vous ne l'avez pas dit, mais Yom HaShoah et Yom HaZikaron, qui sont des jours intenses, pour ceux qui ne connaissent pas en Israël, tout le pays participe. Je veux dire, et Chas Shalom, si vous avez été touché, même si vous n'avez pas été touché, on ressent l'intensité du moment. Je ressens, moi, pour Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaout, en fait, c'est un grand sentiment de hardout. Et vous savez, ça a une valeur inestimable. Cette hardout, on est en train de faire tout le travail à Avodat Hamidot. On est en train de faire le travail à Midot du peuple d'Israël pendant ce mois de Iyar. Alors maintenant, le fait que je n'ai pas écrit, on va dire la deuxième édition, ça dépend un peu de vous. La deuxième édition, on tâchera de mettre d'écrire sur Yom HaTzmaout. Pour moi, Yom HaTzmaout est un jour de Géoula. D'accord? Et donc c'est fondamental, comme on a eu Pessah, je me suis mal exprimé, comme on a eu Purim, Pessah, la troisième étape qui est Yom HaTzmaout, alors on doit ainsi, en fait, lui donner toute sa force. C'est pas anodin que nous disons dans nos synagogues, on lit le Hallel Shalem. Et l'Alech Haïm explique quelque chose de magnifique. Par rapport à Pessah, il explique. Mais on comprend pour Yom HaTzmaout. Vous savez que quand on lit le Hallel Shalem, la raison c'est qu'en fait c'est une malchoute, une définition de la malchoute qui n'est pas complète. Quand on lit le Hallel en complet, alors c'est la définition de la malchoute qui s'établit. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire la relation, le chibour ben Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Quand on veut arriver à cet état de shlemut entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, Knesset Israël, alors on lit, on exprime de quelle manière notre reconnaissance avec le Hallel. D'accord? Maintenant, quand dans la liturgie on ne dit pas le Hallel en entier, ben ça veut dire que la malchoute n'est pas complète. C'est-à-dire qu'on n'est pas au parfait de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui se passe à Pessah. À Pessah, le premier soir de Pessah, on lit le Hallel complet. Il y a cette malchoute. Le reste de Pessah, on ne lit pas le Hallel. Alors, je connais bien les autres réponses, qui consistent à dire on ne peut pas se réjouir de l'amour de notre prochain. Mais la vérité, le même argument, il va là pour le premier jour. Pourquoi les Égyptiens qui sont morts dans la Kriyat Yam-Souf, ils étaient en meilleur état, et les premiers-nés, ils étaient en meilleur état quand ils sont partis? Non. Donc, c'est pas ça que le critère. Le critère, c'est de savoir, est-ce qu'on est en état d'harmonie parfaite, si vous voulez le mot, harmonie parfaite entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël? Vous l'êtes, alors on lit le Hallel complet. Alors maintenant, pour Yom HaTzmaout, c'est exactement le même problème. Si vous reconnaissez que Yom HaTzmaout, c'est pas que vous reconnaissez, oui, vous comprenez que Yom HaTzmaout, il y a un chibour qui est en train de se faire entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, alors vous lirez le Hallel complet. Dans notre synagogue, je ne donne pas les horaires, mais le jour de Yom HaTzmaout, on lit le Hallel Shalem. J'ai une dernière question. Je sais déjà pour qui je vais voter, donc j'ai encore une question.
Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Ah, tu vas avoir du mal d'aller jusqu'au bout, hein? Tu vas arriver? Essaye. Allez, un peu après l'autre, on vous attend. On vous écoute, allez-y. Tu peux peut-être descendre, tranquillement. C'est dommage qu'on pas assez fort. Voilà. Vous avez introduit votre lecture plurielle et effectivement, il faut parler beaucoup d'unité. En fait, vous essayez de faire dire qu'il faut essayer de faire rentrer la pluralité dans l'unité, d'une part, et les textes nous rappellent ça en disant d'une part, c'est nous, et ils disent aussi que tu as assez de rachab. Et dans toute cette histoire, il faudrait qu'on arrive à savoir comment ne pas devenir schizophrène. C'est d'être à la fois pluriel et à la fois unique, c'est pire que la quadrature, je sais. Je peux répondre? Je vais répondre à la Sadia. Alors, parce que moi j'ai le livre, j'ai eu la chance de l'avoir il y a un mois, et Sadia m'a dit il faut que tu le lises, et il m'a fait des interrogations écrites. Alors, la question que tu poses, le Talmud Chaim, il dit, voilà la suivante. Il dit que Yehoshua, quand il a reçu de Kadosh Baruch Hu, de Hoshua, il est devenu Yehoshua. Je cite. Ben Yehoshua, de Oshéa, il est devenu Yehoshua. Ce yod correspond à l'une des lettres du nom du Créateur qui vont se rajouter au Ré et au Va pour former le nom de Josué, donc de Yehoshua. Son nouveau nom compte 3 lettres du Shem HaKadosh. Alors maintenant, qu'est-ce que dit le Talmud Chaim? Lui, il dit, bon, on connaît bien le premier qui est le fait du Ré qui s'est coupé en deux, le Yod qui s'est coupé en deux pour Sarai et également pour Abraham, mais le Talmud Chaim, et c'est là peut-être la réponse ici qui pourrait être une réponse pour toi, rajoute que le Yod, ou 10, symbolise les 10 Neshamot des autres princes. Ainsi Josué devient associé à ces princes. Josué est le dirigeant de la génération de la terre d'Israël et il reçoit une habitation de la génération du désert. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, c'est que pour être un, il faut être pluriel. C'est difficile d'être un tout seul si on est tout seul, parce qu'à ce moment-là, on est tout seul qu'avec soi-même. Si on est un et qu'on a l'autre partie de l'autre, soit ce que tu disais, Lali, soit ce que l'on évoque, on a une chance d'être un, et non pas un tout seul, mais un vraiment. Et donc c'est le Talmud Chaim qui nous dit, qui semblerait dire que Yehoshua, il est devenu un, il est devenu entier avec, si j'ai bien compris ton enseignement et ce que tu voulais ramener, c'est qu'il a pu rassembler les 10 Neshamot des autres princes qui, eux, n'ont pas eu le droit de rentrer en Israël. Eux ont été perçus comme des gens qui étaient à l'extérieur à un moment donné, mais il a rassemblé ces 10 Neshamot, et en rassemblant ces 10 Neshamot, il devient un, il devient le Yud de l'être divin qui a été évoqué. Un pour tous, c'est 12 pour 1. Voilà. Et donc c'est un peu, peut-être, l'épisode pour pas devenir schizophrène, parce que ce serait dommage que vous sortiez de la soirée comme ça. Il faut trouver des bons psychologues. Oui, bon. Une autre question. Ça te paraît dans le Kivun, ce qui est marqué, tu n'es pas obligé d'accepter. Je dis, c'est ce qui est marqué dans le livre. On avait parfois l'impression de dire schizophrène entre deux Christures, la nôtre, celle de l'extérieur, et au monde d'Israël, on pensait trouver de tourner dans sa vie. Et donc, on se rend compte que non, il n'y a pas eu deux cultures à s'adapter. On a une douzaine et probablement plus. Exactement. C'est là l'enjeu et le défi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors voilà, 2 questions. Essayez de... Allez-y. J'arrive. On m'a payé pour ça, modérateur, alors il faut que je le fasse. Voilà, ça va durer 30 secondes parce que je ne veux pas retenir l'assistance. Je voulais rectifier la blague de Shraga Bloom à propos de la manière de répondre du rabbin Sadia Morali, qui était toujours animé par l'esprit de Shalom. Ça s'est passé en réalité comme ça.
Il y a le premier qui est venu et qui a dit, n'est-ce pas, monsieur le rabbin Morali, que le noir et blanc, ce ne sont pas des couleurs? Et il a répondu, tu as raison, mon fils. Et le suivant est venu, n'est-ce pas que le noir et blanc, c'est une couleur? Et il a raison, il a répondu, tu as raison, mon fils. Alors il y a un troisième qui assistait à ça, et dit, mais monsieur le rabbin, c'est complètement incompréhensible, vous êtes complètement contradictoire, comment vous pouvez répondre ça à l'un et ça à l'autre? Et il a répondu, toi aussi, tu as raison, mon fils. Allez-y. Merci. J'ai regardé rapidement la table des matières. Quels ont été les critères du choix des parachutes? Le choix des critères des parachutes, mais c'est pas moi qui l'a fait. J'avais presque toutes les parachutes. Il y a une parachute. Ah, les titres, excusez-moi. Oui, les titres. C'est une bonne idée parce qu'en fait, si vous réfléchissez, vous allez voir, vous allez remarquer, c'est pas une étude passou par passou, mais c'est une étude par thème. Et donc, à partir de ça, du moment où j'ai retrouvé un thème, une cohérence par rapport au texte, alors j'ai trouvé les en-tête, aller en fonction de ça. D'accord? Avec, si tu le dis. Non, tu as raison, Julien, tu as raison. C'est une notion d'émouna et de compréhension de son prochain. En fait, j'ai remarqué une chose. Très souvent, l'idéologie, parce que je donne un exemple. Les Chaver Knesset donc à l'Assemblée nationale, à la Knesset en Israël, ils sont de bords totalement opposés, avec des opinions totalement opposées. Dans les couloirs, ils sont capables de s'entendre parfaitement. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont de bonnes relations entre eux humaines. Et donc peut-être que tout commence par le fait d'avoir des relations avec son prochain. Le fait d'avoir de vivre avec son prochain, d'accepter son prochain, on peut peut-être accepter après qu'il ait des opinions différentes. Mais dans la mesure où on a la base de référence ensemble de vie en commun, tu enlèves cette vie en commun, alors tu ne vois qu'un ennemi, tu vois qu'une personne qui n'a pas ton opinion, et alors tu ne peux pas l'accepter, tu ne l'acceptes pas. Ça, c'est au niveau des idées, justement. Mais au niveau de la halakha. Oui, c'est ça. Est-ce que les bus fonctionnent au Shabbat ou pas? Enfin, il y a des mille problèmes qui se posent dans la société. Et arrive parce que Bet Shammai, on passera donc à Bet Shammai. Comment imaginer de devenir maximaliste, si vous réfléchissez quelques instants? On va, à l'époque du Mashiach, de passer à Bet Shammai. En fait, il y aura une telle compréhension du phénomène divin que les gens, nous tous serons convaincus et rechercheront cet idéal d'absolu qui est incarné par Bet Shammai. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a rien d'imposé, simplement ça nous paraîtra tellement naturel que la halakha sera selon Bet Shammai, parce qu'on sera prêt à ça, à cette démarche de soif du divin. Alors la halakha, ils s'arriveront, ils s'entendront facilement sur ce qu'il faut faire. S'il faut faire le halal à Yom Ha'atzmaut ou pas. Alors, dans cette recherche d'absolu de Beit Shammai, vous avez bien entendu qu'aujourd'hui nous avons eu l'occasion d'entendre des propos de Beth Hillel et de propos qui permettaient à l'autre aussi d'exister, quel que soit son autre, et qui puisse être là, présent, écouter et être en dialogue permanent. Sadia, Shraga, Dali, une autre question? Sinon on arrête. Voilà. Donc, un grand merci. C'est possible de dire après, hein? Donc un grand merci à vous, parce que c'est de façon spontanée, bénévole, sur leur temps, ils viennent de loin, ils ne sont pas à Ranana, ils ont répondu immédiatement oui, ils ne savaient même pas à quoi ils s'attendaient, ils ont reçu le programme, on les a briefés 2-3 minutes avant, ils ont monté, vous avez eu des questions qui moi disent bon, Sadia, il faut un autre livre, il faut une autre soirée, les réflexions qui ont été là, on a eu l'occasion de connaître Lali, que personnellement je ne connaissais pas, mais alors vraiment une découverte, et donc un grand merci. J'ai accepté le moment de te remercier pour la soirée, avec, sans vouloir oublier
personnages qui nous ont aidés à cette soirée. Et bien évidemment, merci beaucoup à la vie, merci beaucoup à Shraga d'avoir participé ce soir. Merci. Voilà. Lecture plurielle dans toutes les bibliothèques et pour l'instant les exemplaires sont épuisés en Israël, mais on peut les commander. Rendez-vous au bar des Trois Matelots en face de la salle. Ah, vous avez l'adresse email pour commander les livres. Alors attendez, ceux qui veulent savoir, sinon j'ai pas compris. Alors ceux qui veulent faire Arvit, ils peuvent faire Arvit ici en bas. Bon, en haut, je ne sais pas s'il y a de la place en haut, mais apparemment il n'y a pas de mascan, donc c'est peut-être mieux de le faire ici.